Dear student, good morning. Today we are going to see a number system in chapter 2. Yesterday we saw the binary to decimal conversion. Decimal to binary conversion. But today we are going to see a binary to decimal conversion. I would like to remember the diagram which I was given to you. The decimal is top, the base of the decimal is 10, the base of the binary is 2, the base of the octal is 8, and the base of the hexadecimal is 16. These things I told to you last class. Now, what I said, one more thing, if you want to convert the one decimal number to binary, you should divide it by 2. Divided by 2, that decimal number divided by 2. After we will get the binary number. Now this class we are going to see a binary to decimal. If you want to convert the binary number to decimal number means you have to do a multiply. How like decimal to binary means we are doing a division by 2, same binary to decimal means you have to do a multiplication. You understand what I am saying, sir? I am telling one more time. If you want to convert the decimal number to binary number, divided by 2. Decimal to binary conversion, divided the decimal number by 2. Same, binary to decimal means multiply the binary numbers divide into 2. Now we can see a procedure for how we can convert. We will see one example sums. How, dear student, here they given a one binary number for 1010. Okay. Binary number for 1010. Now this is a way we have to multiply the each number into 2. You told sir multiply பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க சார். எப்படி சார் நம்ம அப்படியே 1010 into 2 போட்டலாமா சார்னா நோ, it have some procedure for multiply the 2, multiply by base value of the binary. First you take a first digit of binary. First you take a first digit of binary, 0 into 2 power 0. This is the first step. Next second element 1 into 2 power 1. Third element 0 into the element is 0, so 0 into 2 power 2. Next fourth element 1 into 2 power 3. Anything power 0, dear student, any numbers the power is 0 means the result is 1. Do you understand what I am saying? Any number that number power is 0 means the result is 1, not a 0. 2 power 0 is 1. 0 into 1 equal to result is 0. 2 power 2 equal to 2. 1 2s are 2. 2 power 2 equal to 4. 2 2s are 4. 0 means the result is 0. You just keep in your mind the 0, the number is 0 means the result is 0. But you have to give a power. You have to write a power. The power வந்து நீங்கள் எழுதிட்டே வரணும். First 0, 2 power 1, 2 power 2 எழுதணும். இங்கே 0 இருக்குது சார், ஸோ இது எல்லாமே 0 தான் சார், நான் இதை விட்டுறேன் சார் விட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இதோட கண்டினியூஷன் உங்களுக்கே தெரியாமல் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரைட் இட், தென் ஒன்லி வி கேன் ரைட் தட் கரெக்ட் ஆர்டர். 2 power 3, 2 power 3 எப்படி போடணும்? 2 into 2 into 2. தட் மீன்ஸ் 2 power 3 means 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Result is 8. Finally you just count these things. 10. Result என்ன வந்திருக்கு? 10 வந்திருக்கா? இப்போ பாருங்கள், ஒரு சின்ன இது பாருங்கள். இந்த 10க்கு 10 வந்து டெசிமல் நம்பர், பைனரிலேருந்து தானே நம்ம டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சார்? இப்போ இந்த 10 பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 5 2s are 10. ரிமைண்டர் என்ன வரும்? 0. 2ஆல் போடுங்க. 2 2s are 4. ரிமைண்டர் என்ன வரும்? 1. again 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். 1 2s are 2. ரிமைண்டர் என்ன வரும்? 0. எந்த ஆர்டரில் எழுதுவோம்?
இந்த ஆர்டர் பாட்டம் டு டாப் ஆர்டர்லாம் நம்ம எடுத்து எழுதுவோம் இல்லையா சார்? அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன 1, செகண்ட் நம்பர் என்ன 0, தேர்ட் நம்பர் என்ன 1, ஃபோர்த் நம்பர் 0, 1 0 1 0. ரிசல்ட் பாருங்கள், அவங்க கொடுத்த கொஸ்டினுக்கு வந்துருச்சா? அதாவது பைனரி டு டெசிமல் பண்ணாலும் சேம் நம்பர் டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். திஸ் இஸ் அ பைனரி டு டெசிமல். இந்த இது எதுக்கு சார் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு செக் பண்ணுறதுக்காக தான். இது நம்ம எல்லா நம்பருக்கும் போட்டு எக்ஸாமில் செக் பண்ண முடியாது. ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்பே கரெக்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலுமே டோட்டல் சம்மே நமக்கு என்ன ஆகும்? ரிசல்ட் வந்து தப்பாக வந்துடும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல 1ன்னு போட்டிங்கன்னா இங்கே 1ன்னு வருமா? அப்போ ரிசல்ட் என்ன வந்துடும்? 11 வந்துடும். சப்போஸ் இங்கே 2/2 4ன்னு நீங்கள் பாட்டு கவுண்ட் பண்ணி போட்டாலும் ரிசல்ட்டே வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆயிரும். ஸோ இட் இஸ் அ ஈஸி மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் தான் இதில் இருக்குது. பட் யூ ஹாவ் டு டூ கேர்ஃபுல்லி, அதர்வைஸ் இட் ஹாவ் அ சான்சஸ் டு கம்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். Next, one more examples. We will see one more examples for binary to decimal conversion. Dear student, here they give a number 101. First, as usual, first element into 2 power. எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ப்ரொசீஜர். பைனரி டு டெசிமல் அப்படின்னாவே மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 0 into 2 power 1. நெக்ஸ்ட்டு 1 into 2 power 2, 2 power 0, anything power 0 என்ன சொன்னேன்? 1 1 சார், ரிசல்ட் இஸ் 1. இங்கே 0வா? ஸோ த ரிசல்ட் இஸ் 0. 1 2 2 சார் 4ங்கிறப்ப ரிசல்ட் வந்து 4. 4 + 1 5. ஓகே சார், சேம் இந்த 5க்கு நீங்கள் பாருங்கள், டெசிமல் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள். 2 2 சார் 4, ரிமைண்டர் 1. அகெயின் 2 போட்டால் 1 2 சார் 2, ரிமைண்டர் 0. இது இந்த ஆர்டரில் எடுத்து எழுதுகிறப்ப என்ன வரும்? 1 0 1 1 0 1. ரிசல்ட் வந்திருக்கா சார்? இதான் பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன். டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு, த கிவன் பைனரி எலமெண்ட் இஸ் 0 1 1 1 0 1. இதுக்கு ஈக்குவலான டெசிமல் வேல்யூ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட். இந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ தூரம் நமக்கு வந்து நம்பர்ஸ் வந்து லென்த்தாக இருக்கோ அவ்வளோ டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இன்ட்டு 2 power நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 1 into 2 power 0, 0 into 2 power 1, 1 into 2 power 1, 1 into 2 power 2, 1 into 2 power 3, 0 into 2 power 4. First, anything power 0 is 1. 1 1s are 1. இங்கே 0 வந்திருக்க பொசிஷனே. ஸோ the result 0. 1 into 2 power 1, 1 2s are 2. இங்கே 2 squared, 2 2s are 4, 1 4s are 4 தான். 2 cube, 2 cubeனா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 8 இல்லையா சார்? ஸோ 8. எனிதிங் இங்கே 0 இருக்குது. ஸோ ரிசல்ட் என்ன வரும்? இங்கே 0. பார்த்தீங்களா, நானே இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால டோட்டல் ரிசல்ட் என்ன ஆகும்? மிஸ்டேக்கே தான் வரும். பரவாயில்ல, இப்போ நான் பண்ணியிருக்க மிஸ்டேக்னால அந்த ரிசல்ட் என்னவோ எழுதியிருக்கேன் நான் 31ன்னு சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த இடத்துல. பார்த்தீங்களா, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால டோட்டல் டிஜிட்டே நமக்கு மாறிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறப்ப எதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணால் போதும்? இதை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணால் போதும். 8 + 4 12, 12 + 2 எவ்வளோ வரும்? 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 எவ்வளோ வருது சார்? 15 இல்லையா? ரிசல்ட் வந்து கரெக்டாக பாருங்கள். ஓகே, ரிசல்ட் இஸ் 15. திஸ் இஸ் அ பைனரி ஈக்குவலண்ட் டெசிமல் வேல்யூ. 0 இல்லை சார், அப்பயும் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த சம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு பாருங்கள். ரிசல்ட் வந்து அப்பயும் தப்பாக தான் இருக்குது பாருங்கள். now we will see a dear student, இங்கே பாருங்கள், அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 1 into 2 power 0 ரிசல்ட் இஸ் 1. 0 into 2 power 1 ரிசல்ட் இஸ் 0. 1 into 2 power 2 4. 1 into நெக்ஸ்ட் டிஜிட் என்ன? 1 into 2 power 3 8. நெக்ஸ்ட்டு 1 into 2 power 4 16. லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன? 0. அப்போ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது? 1
4 8 16 கவுண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும் 16 + 8 24 28 29 the result is 29. This is a binary equivalent decimal value. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இந்த பைனரிலேருந்து டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி, சேம் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் வந்துச்சுன்னா டோட்டல் ரிசல்ட்டே மாறுது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கல்ல. ஐ கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ், யூ ஜஸ்ட் டூ இட். ரிசல்ட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க, ரிட்டன் அதை டெசிமல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்கள். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, we will see a next conversion topics வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம்.